Assalamu alaikum everybody. In this lecture I am going to talk about enterprise health information systems and I will explain each slide in both English and Arabic language. Enterprise health information system simply means transition from paper-based system to computer-based system. Or why most healthcare institutions moved away from paper-based system and adopted a computer-based system. So why is the use of information system in healthcare institution is important? In my previous lecture, I gave several definitions to the concept of health information system, and I defined this concept as a system designed to manage healthcare data. This includes collecting, storing, managing, and transmitting a patient's electronic medical record. المحاضرة اليوم في محاضرة اليوم راح نتكلم عن اللي هو الانتربرايز، نشأة أو تطور اللي هو نظام الحوكمة الصحية. هلا ليش صارت اللي هي المؤسسات الصحية تنتقل من النظام الورقي للنظام الحوكمة الصحية، يعني من نظام الكمبيوتر لنظام الحاسوب. These are the outlines of this lecture. I will talk about the advantages and disadvantages of both systems, paper-based system and computer-based system. يعني راح نتطرق إلى مزايا وعيوب كلا النظامين اللي هو النظام الورقي والنظام المحوسب. After that I will explain the reason for why most healthcare institutions moved away from paper-based record or system and starting adopted computer-based system. يعني مثل ما حكيت في السلايد السابق، يعني Enterprise Health Information System ليش أصبحت معظم الهيلثكير انستتيوشنز المؤسسات الصحية تستخدم النظام المحوسب. After that I will talk about the components of any healthcare information system. يعني الكومبوننتس المقصود ايش في داخل السيستم، داخل اللي هو نظام الحوكمة الصحية. Finally, I will explain or discuss some benefits and issues related to a health information system or electronic health record. راح نتطرق إلى بعض اللي هي فوائد استخدام اللي هو نظام الحوكمة الصحية، وبعض القضايا اللي لساتها موجودة أو المآخذ الموجودة على نظام الحوكمة الصحية. This slide talks about strength of paper records، يعني نقاط القوة للنظام الورقي. أول شيء إنه النظام الورقي portable. This concept means I can carry it from one place to another, or it's an easy for me to carry the file from one place to another, but it's difficult for me to carry the computer from one place to another. يعني النظام الورقي من السهل جدا انك تنقله من مكان لآخر، من السهل جدا انك تنقل الفايل من مكان لآخر، ولكن من الصعب جدا انك تنقل الكمبيوتر او الديسكتوب from يعني one place to another، من مكان إلى آخر. Paper-based system is also easy to use. يعني easy to use معناتها سهل الاستخدام. It's an easy for any healthcare provider to use the paper-based system, but it's not an easy for any healthcare provider to use the computer-based system, because healthcare providers must have the basic computer skills in order to communicate with the computer.
system. هلا الآن إنه النظام الورقي سهل جدا استخدامه، هو عبارة عن يعني أي واحد أي health care provider إن كان نيرس ولا physician بيقدر يوثق، يتعامل مع الفايل، يوثق، لأنه عبارة عن يعني أوراق وقلم. ولكن من الصعب جدا لمزود الخدمة الصحية إن كان نيرس ولا طبيب إنه يتعامل مع الكمبيوتر، لأنه بتعرف الكمبيوتر بده computer skills. Paper-based system also allows some flexibility in recording the data. يعني في بعض المرونة في عملية التوثيق، وين ما في أي مكان في الفايل أنا بقدر أنوت، يعني بقدر أكتب. And the last point, paper-based system offers relatively good security against unauthorized access. This means that paper-based system is more secure than computer-based system. يعني إنه النظام الورقي هو أكثر أمانا من نظام الكمبيوتر. كيف؟ Suppose that I am not a healthcare provider. Can I go to a healthcare institution, grab a file and read the information in it? Of course no. On the other hand, suppose that one of my friends is a healthcare provider, such as a nurse, worked in a healthcare institution, such as a hospital, and this hospital uses a computer-based system. In this case, I can call him to provide me with his username and password in order to access the system. الآن حكيت إنه النظام الورقي هو أكثر أمانا من نظام الكمبيوتر. كيف؟ هلا أنا مش مزود رعاية صحية، أنا مش نيرس ولا فيزيشن، بقدر أروح على المستشفى، أتناول الفايل، أمسك الفايل وأقرأ كل المعلومات اللي موجودة فيه؟ مستحيل. ولكن هذا بالنسبة للكمبيوتر، بالنسبة للبيبر بيس سيستم. ولكن شوفوا شو اللي بيصير الآن في الكمبيوتر بيس سيستم. أنا واحد من أصحابي بيشتغل في مؤسسة صحية، والمؤسسة الصحية هاي بتستخدم إيش؟ الكمبيوتر بيس سيستم. هلا أنا بقدر أحكي مع صاحبي يعطيني اليوزر نيم والباسورد الخاصات فيه. الآن أنا من اليوزر نيم والباسورد بقدر أنا أفوت الآن على السيستم عن طريق اليوزر نيم والباسورد اللي طلبتهم من صاحبي من أجل الدخول إلى السيستم، وأقرأ المعلومات اللي موجودة آنذاك في السيستم. This slide talks about weaknesses of paper records. إيش هي نقاط الضعف اللي موجودة في النظام الورقي؟ أول شيء إنه incomplete and inaccurate data and information. معظم الداتا والinformation اللي موجودة داخل الملفات في النظام الورقي بتكون incomplete، غير مكتملة، and inaccurate، غير دقيقة. difficulty in accessing and reading the information. هلا difficulty in accessing the information or difficulty in accessing the file. why؟ ليش احنا من الصعب جدا ان نصل مرات للفايل؟ لانه ما في عنا غير only one copy of the file. هلا each patient has only one medical record. كل مريض له فقط فايل معين. if somebody use it the others cannot use it. هلا إذا استخدموا شخص الفايل، هلا الأشخاص الآخرين صعب جدا إنهم يستخدموه إلا لما ينتهي الشخص من استخدام إيش؟ الفايل نفسه. difficulty in reading the information. why? because reading and finding the information can be frustrated. هلا دائما لما تطلعوا على العملي السنة الجاية راح تشوفوا قديش هي صعبة جدا القراءة من الملف. ليش؟ لأنه due to bad handwritten notes. يعني ده الخط، يعني التنويت اللي من قبل الهيلث كير بروفايدر، يعني الكواليتي النوعية تاعته بتكون very bad. يعني مثال على ذلك، مثلا بدي اكتب انا
دواء معين such as penicillin, amoxicillin, rivanin. هلا الاماكسيسيلين مثلا بيكتبوا AMOX وبعدين بمد لك خط، يعني وانت هيك بدك تعرف انه اول اشي او اذا بلش الميديكيشن ب AMOX فبالتالي هذا اعرف انه اماكسيسيلين وهذا الاشي غلط. ماشي. and due to what? due to unusual abbreviation. One example about this is USA. هلا USA is an abbreviation for the United States of America. هلا احنا بنعرف انها USA هي abbreviation لل United States of America. ماشي. but our healthcare provider use it an abbreviation for unstable angina. تخيلوا هذا نفسه ال USA هو لل United States of America، ولكن بعض المزودين الرعاية الصحية اللي موجودين عندنا هون بيستخدموه كابريفيشن فور اللي هو unstable angina، اللي هي هاي نوع من انواع الذبحات الصدرية. وهذا الاشي غلط. backup copy must be made by hand or by automatic copier. هلا حكينا انه each patient has only one medical record. okay. if we want to make a backup copy it must be made by hand or by automatic copier. يعني إذا بدنا نعمل نسخ احتياطية للفايل، هاي النسخ الاحتياطية ممكن إن نعملها يعني نسخة احتياطية فايل ثاني للمريض، يا إما بنكتبه عن by hand أو بنروح بنصوره بالماشين، بنصور الفايل عن طريق إيش الماشين. هلا lack of storage space. lack of storage space يعني هلا تخيلوا بالone healthcare institution how many files we can find. thousands، آلاف الفايلات. طبعا آلاف الفايلات هاي إيش بدها اللي هي storage space، بدها أماكن للتخزين. consume our times. it consume nurses times. بتستهلك وقتنا. why? because it's very difficult for us to access and read the information inside the file. ليش تستهلك وقتنا؟ لأنه من الصعب جدا الوصول وقراءة المحتوى اللي موجود داخل النظام الورقي. and it also prone to damage. هلا تخيلوا صار عندنا flood، صار عندنا fire، كل النظام الورقي عندنا راح ايش ماله يروح. and for research purpose it's very labor intensive. استخدام النظام الورقي for research purposes يستهلك استخدام يعني النظام الورقي في البحوثات يستهلك المجهود العالي. suppose that I want to conduct a study on patients who were admitted to hospital as a case of myocardial infarction from year of 2000 to 2000 مثلا 6. هلا تخيلوا اني بدي اعمل دراسة على المرضى اللي دخلوا على المستشفى بيعانوا من مثلا ذبحة صدرية من عام 2000 لعام 2006. شو اللي بده يصير معي في النظام الورقي؟ بدي اروح على الفايلات وانا واحاول اطلع المعلومات الموجودة فيهم، وتخيلوا كم فايل بدي استخدم او كم فايل بدي اقرا. الان هذا very labor intensive، يعني انه بيستهلك مجهود عالي مني. but in case of using the computer based system one click يعني just one click ممكن اني اصل للمعلومة اللي بدي اياها. اعطيني يا كمبيوتر I can give the computer an order to give me all the patients who were admitted to the hospital from year of 2000 to 2006 as a case of myocardial infarction. فبالتالي الآن أنا بعطي اوردر للكمبيوتر، أعطيني يا كمبيوتر اللي مرضى اللي فاتوا عندك من عام 2000 لعام 2006 مشخصين بذبحة صدرية، مباشرة الكمبيوتر بيطلع لي إياهم. تخيلوا 1 كليك ل3 شهور أمضيهم أنا أقرأ بالحالات وبالفايلات مشان أعمل الاستدي تاعتي. Due to weaknesses and disadvantages of paper-based system, health services delivery system are under enormous pressure from all sides. Pressures in regard to access, pressure in regard to communication, pressure in regard to quality of care, and pressure in regard to healthcare cost. As I mentioned in the previous slide,
I said that the data and information inside the file or paper-based system are incomplete and inaccurate. So incomplete and inaccurate data and information can lead to a lot of medical errors, and a lot of medical errors can lead to a decline in quality of care. A lot of medical errors can also lead to increase in healthcare cost. هلا الآن مثل ما حكيت إنه بسبب المآخذ والضعف اللي موجود في النظام الورقي أصبحت المؤسسات الصحية under enormous pressure، صارت تحت ضغط من جوانب عدة. بالنسبة للكواليتي اوف كير حكيت انه المعلومات الانفورميشن الداتا اند انفورميشن الموجودة داخل الفايل شو حكينا كانت incomplete و inaccurate، غير دقيقة وغير مكتملة. هلا لما تكون عندنا المعلومات غير دقيقة وغير مكتملة هذا الشيء بيؤدي الى اللي هو زيادة الاخطاء الطبية increase in medical errors. هلا كل ما زادت عندنا الاخطاء الطبية this can lead or will lead to decline in quality of care، راح يؤدي إلى هبوط أو نقص في جودة الرعاية الصحية. هلا كمان زادت عندنا الأخطاء الطبية راح يزيد عندنا راح يزيد عندنا التكلفة على on both healthcare institution and patient. هلا راح تزيد التكلفة على الهيلث institution وراح تزيد التكلفة على مين؟ على البيشنت. هلا in regard to access there is difficulty in accessing the file. حكينا انه في عنا difficulty صعوبة في عملية الاكسس لإيش؟ للفايل تاع البيشنت. Why? Because each patient has only one medical record. Each patient has only one file. In the patient عنده فايل واحد فقط لا غير بالمستشفى. If somebody use it, the others cannot use it. هلا إذا واحد استخدم الفايل للمريض بقية مقدمين الرعاية الصحية ما بيقدروا يستخدموا الفايل إلا لما يكمل الشخص اللي استخدم الفايل هلا الآن بدي الفايل، وين الفايل؟ أعطيني الفايل. This can lead to what? This can lead to miscommunications between healthcare provider، وهذا الإشي بيؤدي إلى إيش؟ إنه بصير حلقات التواصل بين مقدمين الرعاية الصحية بصير في عنا conflict، بصير عنا مشاكل في عمليات التواصل. Again, health service delivery system are under enormous pressure from all sides. These are the sides, all sides: access, quality of care, cost, and communication. And this will require the healthcare institution to change، حتى تغير الآن لأنه في عنا هاي كلها العوامل أصبحت بتضغط على الهيلث سيرفيس ديليفري سيستم. هلا شو الآن مسؤولية اللي هو الهيلث كير انستتيوشن؟ مسؤوليتها الآن to change. This will require for re-engineering and for إيش؟ restructuring. الآن على المؤسسات الرعاية الصحية إنها تعمل عملية re-engineering and restructuring. re-engineering معناتها إعادة تصميم أو إعادة اللي هو هيكلة، إعادة هيكلة، يعني إعادة تصميم وإعادة هيكلة، إنه الانتقال أو الترانزيشن from paper based system للكمبيوتر based system اللي هو الانتقال من النظام الورقي لنظام اللي هو الحوسبة أو الحوكمة الصحية. Consequently, health informatics or EHR system, electronic health record system, becomes a new model for healthcare delivery in hospital, primary care, ambulatory care, community and public health. يعني إنه نتيجة لذلك أصبح استخدام اللي هو نظام الحوسبة أو الحوكمة الصحية أصبح نموذج جديد في عملية إدارة وتقديم الرعاية الصحية، وين؟ في الهوسبيتال، في البرايمري كير، في الامبيولاتوري كير،
وفي الكوميونيتي والبابليك هيلث، وأصبح يستخدمه عدة health care providers such as physician, nurse, physiotherapist, nutritionist, dentist, social workers and educator. يعني أصبح مستخدم من قبل العديد من مقدمين الرعاية الصحية مثل اللي هم الأطباء والنيرس، المعالجين الطبيعيين، أخصائيين التغذية، أطباء الأسنان، والنيرس إديوكيتر اللي هم المزودين العملية التعليمية. This is one example of EHR system, electronic health record system, that our healthcare institutions currently use, which is حكيم. طبعا هذا مثال على أحد أنظمة الحوسبة الصحية اللي بتستخدمها حاليا مستشفياتنا بالأردن، اللي بنحكي له ال EHR system, electronic health record system، اللي اسمه حكيم. معظم مستشفياتنا الآن بتستخدم هذا السيستم، وزي ما انتم شايفين السيستم has several components اللي راح نتحدث عنها حاليا. وهاي components regarding patient information، البيشنت، البروبلم، الالرجي، الميديكيشنز اللي ماشي عليها البيشنت من داخلها على النظام، اللاب اوردرز، راديولوجي ريبورتس اند هيلث سمري، بالاضافه الى الامرجنسي كونتاكت. Now I'm going to talk about the most important part of this lecture, which is components of health information system software. Each software has components. For example, just website, it has components. هلا موقع جامعة العلوم والتكنولوجيا فيه components, and these components are e-learning, student services, course registration, email, academic calendar, admission, library. These are the components of just website. So what are the components of any health care information system? As I mentioned in the previous slide, one example of EHR system or health information system currently used in our healthcare institution is حكيم. حكينا إنه حكيم هو واحد من الأمثلة على نظام الحوسبة الصحية الآن اللي بنستخدمها في الأردن. هلا داخل حكيم سوفت وير في components، في مكونات. إيش هي هاي المكونات؟ The first component is admission, discharge, transfer module. So this component or module is responsible for all admission, discharge and transfer processes. ومن خلاله بنعطي البيشنت ايش؟ اول ما يدخل عندنا البيشنت شو بنعطي البيشنت اي دي نمبر. كمان بندخل جوا الموديول هذا كمان اللي هو البيشنت ديموغرافيكس، البيشنت ديموغرافيك اللي هم الايج، الجندر، الماريتال ستاتس، الاوكيوبيشن etc. ريفيرال داتا اند ريزون فور ادميشن، سبب الدخول للبيشنت ومنين هو تحول مثلا. البري ادميشن او البري ادميشن اوردرز اند بروسيجرز، شو هي الاوردرز اللي بتسبق الدخول، scheduling appointment، وكمان بنحط بندخل فيها all insurance information، يعني اللي هو معلومات عن التأمين الصحي. This is how the admission, discharge and the transfer module looks like in EHR system. يعني هيك بيبين بالضبط كيف، يعني هاي هي عبارة عن سكرين شوت لأحد أنظمة الحوكمة الصحية اللي تستخدم في المستشفيات، مثال على كيف اللي هو الادميشن والديscharge والترانسفير موديولز looks like. هلا بتشوفوا هنا يعني حكينا it involves all admission, discharge and transfer processes، واللي من خلاله بندخل اللي هو حكينا البيشنت demographics such as his patient first name, last name, title,
الجندر، السوشيال سيكوريتي نمبر، البرايفسي ستاتس، ماريتال ستاتس، الديت اوف بيرث. وهنا كمان معلومات تتعلق في الادرس اند فون نمبرز، بالاذر ديموغرافيكس، اللانجوج، etc. The second module is order entry module or CPOE module. CPOE is abbreviation for computerized provider order entry module. And this module allows electronic ordering of medication, test, diagnostic procedure, diet, etc. من خلال اسم الموديول اسمه order entry، فهو مسؤول عن ايش؟ ادخال الاوردرات للمرضى. والاوردرات هاي ممكن انها تكون ميديكيشن يعني ادويه، ممكن انها تكون تيست فحوصات، بوتاسيوم، كالسيوم، صوديوم، ممكن تكون diagnostic procedure such as chest x-ray، ECG يعني تخطيط قلب او صورة اشعة للمريض، وممكن انها تكون diet such as low sugar، low fat، low salt diet, etc. And the most important thing in this module is that orders are transmitted through the computer system to the recipient for immediate implementation. So once the physician enter the order to the system, it goes directly to the recipient, to the nurse, for immediate implementation. يعني المقصود هنا انه مجرد ما دخل الطبيب الاوردر على السيستم، على النظام، مباشرة الاوردر بروح للنيرس and for immediate implementation، يعني للتدخل السريع. يعني ما بصير عندنا any delay، ما بصيرش عندنا عملية تأخير في عملية البروسيسنج للأوردرز مثل ما بصير عندنا في النظام الورقي. In this module also errors are minimized. يعني الأخطاء الطبية في هذا الموديول تقل جدا. ليش؟ لأنه الموديول نفسه راح يعمل verifies order verification. The module itself verifies if the order is correct or incorrect. راح يتأكد هذا الموديول إنه الأوردر اللي تدخل على النظام هل هو صحيح أو غير صحيح. وإذا إنه الأوردر مش صحيح راح يعطيه طبعا هون الآن alert or message إنه this order is incorrect, please correct your order. أوكي. في أيضا drug interaction checker. Suppose that I have a patient and I want to order two medication for this patient, and the two medication interact with each other. In this case, the system give me an alert. It says this medication interact with another medication, please consider another medication. يعني إذا أنا بدي أعمل order لتو ميديكيشن، أوكي، والتو ميديكيشن هذول بيتداخلوا مع بعض وراح يبطلوا مفعول بعض، الآن في الحالة هاي السيستم راح يعطيني alert، راح يعطيني تحذير، راح يحكي لي إنه هذول الميديكيشن ما بصيروا ينصرفوا مع بعض، فبالتالي لازم أصحح الأوردر. الدراج دوز انتراكشن تشيكر. هلا الان راح يصير عندنا الانتراكشن بين الدراج والدوز للدراج. Suppose that I have a pediatric male patient and I want to order a medicine for him, and the dose of the medicine exceeds the maximum daily dose recommended for him. In this case, the system give me an alert. It says that this dose, for example, exceed the maximum daily dose recommended for your patient according, for example, to his body weight. Please correct your dose. هلا انتم بتعرفوا بالنسبة الاوردرات او الصرف اللي هو الجرعة للاطفال، يعني هو موضوع very sensitive، very حساس، لانه الجرعة بالنسبة للاطفال كثير حساسة. هلا اذا انا بدي اصرف جرعة من الدواء لطفل والجرعة هاي بتكون زايدة عن اللي هو الماكسيمم recommended dose for this patient، يعني زائدة، يعني مش لازم أصرفها كثير زيادة عن مثلا عمر البيشنت أو عن وزن البيشنت، مش متناسقة مع وزن البيشنت، مش متناسقة مع عمر البيشنت، فبالتالي مباشرة النظام راح يحكي لي إنه هاي الدوز لازم نصححها لأنها مش مناسبة مع عمر الطفل أو مع اللي هو البادي ويت تاع الطفل. drug allergy interaction checker. الآن شوفوا تخيلوا يعني صار عندي interaction between drug
allergy. Suppose that my patient is allergic to penicillin and I want to order penicillin for him, or an allergic to amoxicillin and I want to order amoxicillin for him. In this case, the system give me an alert. It says your patient is allergic to penicillin, please consider another drug. يعني بالحالة هاي إذا البيشنت عنده ألرجي للبنسلين وأنا بدي أصرف له، نسيت وبدي أصرف له في الأوردرز، بدي أنا أعمل له أوردر للبنسلين، فبالتالي الآن راح يحكي لي النظام إنه مريضك عنده ألرجي للبنسلين، فبالتالي مش لازم تصرف له أنت بنسلين. الآن drug pregnancy interaction checker. And suppose that I have a pregnant woman and I want to order a drug, and this drug can cross the placenta and cause fetal death. In this case, the system give me an alert. It says your patient is pregnant and the medicine order for her cross the placenta and cause fetal death. Please consider another medication. يعني الآن أنا موجودة عندي مثلا المرأة هاي حامل وأنا بدي أصرف لها دواء، الدواء اللي بدي أصرف لها إياه هلا مثلا such as warfarin. تعرفوا الوارفارين هو anticoagulant. الآن الوارفارين ممكن إنه لما تأخذوا المرأة الحامل راح يدخل على البلاسينتا، يدخل على الجنين ويؤدي إلى موت الجنين. فبالتالي هنا مخزن في الكمبيوتر إنه شو هي الأدوية اللي contra indicated for pregnant women. إذا أنا صرفت من هاي الأدوية مباشرة الكمبيوتر راح يعطيني أو السيستم راح يعطيني alert انت هذا الميديكيشن مش لازم تصرفه للبريجنانت ويمن لانه بيعمل كروس للبلاسينتا، بيدخل على الفيتوس على الجنين وبيؤدي الى موت الجنين، مش لازم تصرف هذا الميديكيشن، فبالتالي لازم تصرف ميديكيشن اخر. by decreasing medication errors، اذا عملنا احنا قللنا هاي الايرورز this can save money، راح احنا نعمل سيف للماني. لانه تعرفوا انه الميديكيشن ايرورز as the medication errors increased as the healthcare cost ايش ماله increased. اوكي. This slide shows how the order entry module looks like in EHR system. هلا هذا السلايد ببين لي كيف يعني الاوردر انتري موديول او السي بي او اي سيستم بيظهر على شاشه اللي هو الاي اتش ار سيستم او الالكترونيك هيلث ريكورد سيستم، نظام الحوكمه الصحيه. الان الهيلث كير بروفايدر زي ما انتم شايفين في عنده اوردر سيت اوبشنز، في عنده الميديكال، في عنده الكارديولوجي، في عنده الدايت سيلكشنز، في عنده اللابراتوري، في عنده الراديولوجي، في عنده ريسبيراتوري كير. هو اختار الكارديولوجي فمباشرة ظهرت عنده جميع الفحوصات اللي ريليتد للكارديولوجي. هل بده يعمل للمريض ECG؟ هل بده يعمل للمريض مثلا common procedure such as cardiac catheterization اللي هو القسطرة القلبية، cardiac stress test اللي هو فحص الجهد، بده يعمل له echocardiogram اللي هو التخطيط للقلب، او بده يعمل للبيشنت other procedure such as angioplasty. هلا يعني الان ما في الان دورنا، ما فيش كتابه، دورنا هو الان او دور الهيلث كير بروفايدر انه يعمل بس فقط لا غير تشيك للباكس such as يعني فور اكزامبل انا بدي اطلب للبيشنت EKG او ECG الكتروكارديوجرام يعني فحص تخطيط للقلب، بدي اطلبه الان ناو او بدي اطلبه today او بدي اطلبه tonight، بدي اطلبه tomorrow، بدي اطلبه at like specific time، بدي اطلبه على 7 PM ل 8 PM. اوكي. This slide shows how the order alert looks like in EHR system. هلا حكينا انه السي بي او اي سيستم او الاوردر انتري موديول بيعطينا اليرت، يعني بيعطينا التحذيرات، وهذا مثال على التحذيرات اللي بيعطيني اياها الاوردر انتري موديول. الاليرت هو regarding للresistant organism، والمسج اللي اعطاني اياها كوشن حكى لي this patient has a culture of null،
from a tracheal aspirate and the organism is reported to be resistant to penicillin, consider the following medication to which the organism is sensitive, which is cefazolin. يعني الآن الظاهر إنه هذا البيشنت عنده التهاب بالقصبات الهوائية. هلا الهيلث كير بروفايدرز اخذوا منه خزعه او اخذوا منه سكريشن معينه، والسكريشن هاي يعملوا لها زراعه، وطلعت نتيجه الزراعه تبين انه عنده بكتيريا، والبكتيريا اللي موجوده عنده هي ريزيستنت مقاومه للبنسلين. فحكى لنا النظام يعني مشوا المريض، لا تمشوا المريض على البنسلين، مشوا المريض على علاج اخر وهو السيفازولين. والسيفازولين هو نوع من انواع من عائله هو ميديكيشن من عائلة السيفالوسبورين. فتخيلوا قوة النظام. يعني الآن من الصعب علي مثلا أنا كهيلث كير بروفايدر إني أحفظ جميع البكتيريا والإيش هي لإيش هي ريزيستنت ولإيش هي سنسيتيف. فبالتالي كل هاي الشغلات الميديكيشنز والبكتيريا مخزنة في الكمبيوتر اتسلف، والكمبيوتر الآن قاعد هو بيعمل سبورت لليور ديسيجن ميكينج كابابيلتيز. يعني بيعمل لك سبورت للقرارك. قرأ مباشرة النظام إنه البيشنت عنده بكتيريا والبكتيريا resistant to penicillin. Please consider another drug to which the bacteria is sensitive, which is cefazolin. The third component of health information system software is result reporting module. From this module, healthcare providers can enter any result for any labs or diagnostic procedure. يعني كيف هلا احنا لما يكون عندنا المريض موجود في المستشفى، هلا بنطلب للمريض عينات، بنطلب للمريض تشيست اكس راي، العينات بتروح على المختبر. هلا فني المختبر او فني الاشعه بيدخل الريزلت لللابس او للديagnostic للتشيست اكس راي مثلا من هذا الموديول. الان الريزلت دخلها فني الاشعه، فني اللاب. There will be immediate result reporting. So after or once the lab technician or radiology technician enter the result for the test, the result immediately goes to the nurse to see it. There will be also notification that the procedure is complete. يعني كيف notification that a procedure is complete؟ هلا النيرس لما تدخل على صفحة المختبر طلبت عينة للمريض، بتفوت على اسم المريض وبتشوف في المختبر هل العينة كاملة is it completed or not completed. Okay, entering the normal abnormal range. Beside the result of each test, there is a sign indicated that the result is normal or abnormal, so increase or decrease, or there is also a range number indicate that the normal value of the test itself. هلا احنا لو رحنا وعملنا مثلا عينة مختبر، هلا بنمسك الورقة بنشوف عملنا عينة للاتش بي، للصوديوم، للبوتاسيوم، للوايت بي سيز. هلا مباشرة بتطلع عندنا النتيجة. بجنب النتيجة بيكون في عندك يعني ممكن يكون عندك سهم لفوق، وهذا الاشي معناته انه يعني الريزلت عندك مثلا زايدة. ممكن يكون في سهم لتحت، معنى ذلك انه الريزلت عندك قليلة. وكمان بجانب اللي هو الساين اللي بتعمل انديكيشن انه التست مثلا او result of the test increase or decrease. كمان بكون في عندك قوس موجود فيه النورمال رينج للتست، وهذا كثير صراحة بيسهل على الهيلث كير بروفايدرز. يعني أنا مش ضروري إني أحفظ كل النورمال رينج للتست الموجودة. الآن الكمبيوتر مخزن فيه كل النورمال والابنورمال رينج. Also provide patient access to the lab, so patient also can access the system through their username and password to see their results. يعني هلا نفس الشيء أنا موجود ببيتي، عملت عينات مختبر أو صورة أشعة، ممكن من بيتي أنا أفوت على السيستم عن طريق اليوزرنيم والباسورد تاعوني واشوف الريزلت. وهذا طبعا بوفر علي الترانسبورتيشن فيز اللي ممكن انا ادفعها حتى اصل للمركز الصحي او للمستشفى الهيلث كير انستتيوشن. And it also this module provides lab result history in an easy to read format with graphs
and I will explain this in next slide. This is the lab result history in an easy to read format with the graphs. Looks like in the EHR system. Suppose that we have a patient admitted to the hospital as a case of diabetes, and this patient spent in the hospital for a period of 1 month. So because he is a diabetic patient, we have to measure his blood sugar every day. So at day 30 there will be 30 results. Now everybody can see the graph that summarize the result of a blood sugar for this patient during a period of 1 month, and you can see that the graph is easy to read format. هلا بإمكانكم تشوفوا الآن، شوفوا الجراف، هاي المخطط اللي فيه خطوط ونقط اللي موجود على السلايد. الآن شوفوا مثلا أول دوت أو بولت بتدل على نتيجة اللي هو الريزلت بالفيرست داي، بعدين اللي هو ثاني بولت اللي هي بتدل على نتيجة البلاد شوجر بالسكند داي. كذلك الأمر بالثيرد، الفورث، الفيفث، السكست، السفنث، ايت، ناين، تنث، ماشي. وهنا من الجرافس، هنا من المخطط أو من الرسم البياني، يعني أنا as a healthcare provider بعرف إنه بالدي باليوم العاشر صار عنده sudden increase in his blood sugar. فبالتالي الجرافس هذا يعني سهل جدا قراءته، خصوصا لما احنا نطلب للمريض عينة معينة على فترة زمنية أو على فترة كبيرة من الزمن. The fourth component is a scheduling module. ومن خلال اسمه scheduling module يعني هذا الموديول بجدولة المواعيد. جدول يعني أي واحد بده يطلب موعد بيطلب موعد وبيتم تدخيل الموعد من خلال هذا الموديول. وكلنا بنعرف إنه effective management of patients and length of stay, length of time for encounters is facilitated by a good scheduling system. لذلك any healthcare institution must have a good scheduling system. يعني لازم يكون عندهم نظام المواعيد قوي جدا، يعني كويس. From this module we can schedule the admission, surgery, outpatient encounters and diagnostic. يعني من خلال هذا الموديول بإمكاننا احنا نعمل جدولة الادميشنات او الدخولات للمستشفى، اي واحد بده يعمل عملية، متى عمليته راح تكون، diagnostics. مثلا انا بدي اعمل صورة طبقية في مستشفى الملك عبد الله، بامكاني احكي مع المستشفى وهم يعطوني موعد. الان لنفرض انهم اعطوني موعد مثلا ب April 20th مثلا في 20/4. هلا in April 19th في ابريل 19 راح تصلني مسج على التليفون تاعي تعمل لي ايش؟ تعمل لي ريمايندر to remind me about my appointment. يعني بتظهر لي مسج بيحكوا لي انه بكره في عندك appointment مشان اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. and الان يعني انا كبيشنت الاشي، لانه كل اشي مجدول عن طريق الكمبيوتر، فبالتالي هذا الاشي ما طلب مني اني اروح على المستشفى واطلب موعد ولا استغرق مني وقت. هو عبارة عن تليفون بحكي انا مع المستشفى and this can save time and money. Component is documentation systems or documentation module. And from this module we can document our nursing notes in regard to the patient. ويعني من هذا الموديول احنا بنستطيع انه نوثق المعلومات الخاصة في المرضى. and الكل بيعلم انه documentation on computer-based system is more easy to read than documentation on paper-based system. هلا انه الكل بيعلم انه التوثيق على نظام المحوسب هو اكثر سهولة للقراءة
على من اللي هو القراءة على النظام الورقي. وحكينا كمان انه documentation on computer based system انه بكون ايش ماله، بكون accurate and ايش complete. okay, and our documentation or documentation on this module available in various format. يعني انه documentation على هذا الموديول او التوثيق على هذا الموديول موجود بعدة أشكال. هاي الأشكال ممكن تكون narrative or select an option by clicking on either the button or box. يعني إنه ممكن التوثيق يكون على شكل مثلا موضوع إنشاء كتابة، أو إنه يكون على شكل إنه نعمل بس تشيك للبوكس، يكون عندنا هيك يعني مثلا statement معينة في وراها box نعمل عليها تشيك. ماشي. Documentation also on computer-based system remove the need to find the chart and allow all healthcare provider to access the chart at any time. المقصود هنا انه حكينا انه في النظام الورقي مش موجود غير only one copy للفايل for each patient. حكينا انه ما فيش عندنا في النظام الورقي الا one file for each patient. if somebody used the file the other cannot use it. يعني اذا واحد استخدم الفايل في النظام الورقي الان other healthcare provider cannot use it. ما حداش بيقدر يستخدم الفايل لانه لانه الفايل مستخدم من قبل شخص ثاني. اما في نظام الكمبيوتر the situation is completely different. Suppose that مثلا we have like 4 computers in medical department. عندنا 4 كمبيوترات في اللي هو القسم الباطني. if somebody use one computer the others healthcare provider can use the other computer. يعني واحد يستخدم مثلا عندنا 4 كمبيوترات موزعات في القسم، واحد يستخدم كمبيوتر، الاذر هيلث كير بروفايدر النيرس الفيزيشن ممكن تستخدم الكمبيوترات الباقيه الموجوده في القسم. وهذا حكينا انه الاكسس دائما في الكمبيوتر بيس سيستم is more efficient، أكثر فاعلية. Improve and this will improve what clinical workflow and provide communications of real-time information. هلا سير العمل راح عندي يتحسن. ماشي. وأهم شيء إنه communication, the most important thing is communication of real-time information. حكينا in computer-based system there will be like immediate result reporting. There will be immediate processing of orders. يعني حكينا انه الريزلت مباشرة بتطلع، الاوردرز اذا انكتب على الكمبيوتر بيس سيستم مباشرة بروح اللي هو النيرس without any delay. حكينا في السلايد السابق عن documentation on computer based system، وحكينا انه documentation is available in different approaches or various format. والfirst approach هو عبارة عن a computerized library of frequently used phrases is arranged in subject categories. For example, gender, male and female. The nurse choose the phrase or combination of phrases that best describe the patient's condition. هلا عندنا الفريز حكينا frequently used phrases. عندنا الفريز هو gender and its subject categories is male and what female. يعني مجرد ما دخل عندنا المريض، دخل عندي مريض، المريض هو ميل، انا لما اروح على الجندر عشان احط الجندر للمريض مباشره راح يطلع عندي خيارين ميل اور فيميل، بس انا بعمل تشيك للباكس، يعني بعمل تشيك للميل. مثلا other examples the phrase is temperature and its subject categories are ايش هي subject categories للتمبريتشر؟ ممكن التمبريتشر اخذها auxiliary، ممكن اخذها radially، ممكن اخذها rectally. ماشي. فهنا لو تلاحظوا انه التمبريتشر for this patient is 100 فahrenheit. والممرضة او الممرض اخذ التمبريتشر ايش؟ auxiliary. ماشي. البلس كذلك الامر the pulse for this patient is 89
والبلس تاخذ عن طريق ايش؟ الراديالي. ماشي، يعني ما تاخذ عن طريق البريكري ولا الفيمورال، فالنيرس هنا مباشره اختارت الراديال. وكذلك الامر بالنسبه للريسبيريشن 29، والريسبيريشن عند البيشنت ايش ماله؟ سبونتينيوس. ماشي، فبالتالي يعني الفريز، في عندنا فريزز، والفريزز هاي مخزن في الكمبيوتر اتس سبجكت كاتيجوري، يعني ما بيحتاج مني الان بس انا اخذ التمبريتشر اقيسه للمريض، بقيس التمبريتشر مباشره، في جنب التمبريتشر بيظهر عندي خيارات تشويسز. هاي التشويسز ايش هي؟ ممكن بختار انا اللي هو البيست تشويس اللي انا applicable for this patient. يعني temperature انا اخذته ايش؟ auxiliary، ما اخذته مثلا rectally ولا اخذته orally. Second approach is branching questionnaire. شو يعني branching questionnaire؟ يعني الكمبيوتر راح يسألني الآن سؤال، هلا راح أجاوب yes or no. هلا إذا جاوبت yes خلاص مش راح يسألني أي إشي، إذا جاوبت مثلا no راح يطلع لي مثلا أشياء أخرى أو راح يسألني أسئلة أخرى. إذا branching questionnaire displays a list of choices and the nurse select her choice. The system then displays a further list of choices appropriate to the original selection. For example, a question might be, skin intact for this patient? You might, or your answer might be yes or no. If your answer is yes, or if yes was selected, no further a question. If no was selected, other choices might be appear, such as a choice between wounds, pressure ulcers and so on. يعني كيف؟ هلا أنا أجاني مريض، المريض إحنا بالفيزيكال إكزامينيشن بنعمل المريض فيزيكال إكزامينيشن فحص جسماني. هلا راح يسألني الكمبيوتر هل السكن عند المريض انتاكت، يعني السكن اللي هو الجلد اللي للبيشنت هل هو انتاكت، في مشاكل ولا ما فيش مشاكل فيه. هلا أنا إذا جاوبت إنه السكن intact, if my answer is yes or if yes was selected، أنا إذا اخترت yes no further questions، خلص السكن إيش ماله intact، مش راح يسألك أي إشي الكمبيوتر. هلا إذا if my answer is no or if no was selected، الآن شو راح يطلع عندي؟ other choices might be appear، راح يطلع عندك خيارات ثانية. جاوبت انه السكن عند المريض مش انتاكت، فبالتالي الان راح يطلع لك الكمبيوتر خيارات، هل انه السكن عند المريض مش انتاكت نتيجة الجروح، نتيجة مثلا البريشر ألسرز، والبريشر ألسر معناتها تقرحات، او خيارات ثانية. The sixth component is communication system، وهذا يعني خاص أو responsible to provide different means of communication for healthcare provider to use. يعني مسؤول عن التواصل ما بين healthcare providers. يعني وقد يكون هذا التواصل communication, it could be by email, it could be by pagings or internet connections. يعني الآن إنه healthcare provider بيتواصلوا مع بعضهم مثلا عن طريق الإيميل، عن طريق البيج، عن طريق البيجينج، أو different means of communication. And this will facilitate exchange of information needed by various healthcare disciplines. ولأنه صار عندي different means of communication between healthcare provider، هذا الشيء راح يعمل لي enhance information flow in an organization. يعني راح الفلو أو الwork flow، سير العمل inside the organization it will be enhanced، سوف يتم تحسنها وتحسينها. The seventh component is clinical decision support system or CDSS. Clinical decision support system facilitate finding, selecting and applying valid appropriate clinical information when making decisions about the care of individual patient. من خلال اسم هذا الموديول هو بيدعم support our clinical decision making capabilities، هو راح يدعم قرارنا الإكلينيكي، ماشي، أو قرارنا السريري.
هلا it will support our decision making capabilities through different means. It could be alert system, reminder system, and reference system, and I will explain these systems in details in next slides. هلا لما يدعم هذا الموديول قراراتنا راح يقلل this will reduce medical errors، راح يقلل الأخطاء الطبية وتقليل الأخطاء الطبية decreasing medical errors can lead to decrease healthcare cost، راح يقلل بعدين التكلفة، وبعد ذلك it will lead to improve quality of care، راح يحسن جودة الرعاية الصحية. هلا خلينا الآن نروح ونشوف كيف الاليرت reminder and reference systems looks like in EHR system. This is an example about alerting system in EHR system, in electronic health record system. هذا مثال على الاليرت سيستم في نظام اللي هو الحوكمة أو الحوسبة الصحية. كيف الكمبيوتر ممكن يعطيني اليرت؟ دخل عندي مريض، طلبت له ميديكيشن تيجراتول، وحطيت الدوز للميديكيشن اللي هي 200 ملغ. مباشرة لما حطيت الدوز أعطاني هون الكمبيوتر alert وحكى لي إنه the daily dose select أو the daily dose selected exceeds the recommended maximum value. Please recheck the dose. يعني حكى لي إنه الدوز اللي أنت اخترتها للبيشنت للمريض زائدة عن حدها، لازم أنت تشيك على الدوز مرة ثانية. فبالتالي this alert it can improve my decision making capabilities، راح تحسن اللي هي القرار الإكلينيكي أو السريري يلي عند الهيلث كير بروفايدر. This is also another example about alerting system. هذا مثال آخر على الالرتنج سيستم اللي بيعطيني إياه اللي هو الكمبيوتر، وأنا حكيت أو مشينا البيشنت على دواء اسمه كابتوبريل، والكابتوبريل هو واحد من عائلات اللي هو ال AC inhibitor angiotensin converting enzymes inhibitor. واحد من السايد افكت لهذا الدواء، يعني من الآثار الجانبية لهذا الدواء، إنه it will increase the potassium level، راح يزيد اللي هو معدل أو البوتاسيوم عند البيشنت. فبالتالي شو حكى لي هون؟ أعطاني اللي هو الكمبيوتر بيس سيستم، أعطاني alert، أعطاني تحذير إنه البيز لاين بوتاسيوم should be done when starting this medication. قبل ما تمشي البيشنت على هذا الميديكيشن لازم تفحص البوتاسيوم لازم تفحص البوتاسيوم للبيشنت. فهذا كمان يعني بدعم اللي هو قرارنا Another example also about alerting system. حكى لي انه دخل عندي مريض وصرفت له 2 medications وال 2 medications interact with each others. مباشرة طلع عندي message or alert تحذير regarding drug interactions. This drug interact with another drug. Please reconsider other drug. There is an interactions ماشي between two drugs. فأعطاني كمان تحذير، وهذا التحذير it will improve my decision making. حكينا عن الالرت سيستم. Now I will talk about reminder system اللي هو reminder system. المقصود في reminder system إنه يعني it will the computer itself can remind me about something، يعني بذكرني في شغلة معينة. دخل عندي patient وحكى لي إنه الكمبيوتر based on medical history، يعني بناء على الهيستوري اللي أخذت أو التاريخ المرضي الموجود عند البيشنتس the patients meet standard criteria to receive pneumococcal vaccine. بناء على أنت المعلومات اللي أعطيتني إياها ككمبيوتر regarding للبيشنتس، البيشنت لازم يأخذ إيش؟ pneumococcal vaccine، لازم يأخذ مطعوم اللي هو النيموكوكال. أوكي. reference system يعني مرجع. على أنا مثلا I forgot some information regarding some medication.
يعني أنا نسيت معلومات معينة عن ميديكيشن معين، فبالتالي موجود عندي في الكمبيوتر بيس سيستم اللي هو الفارماكولوجي اللي بتستخدمه الفارماكولوجي تكست بوك، مخزن كله في الكمبيوتر. أنا بروح على الميديكيشنز وبقرأ شو يعني المعلومات الموجودة عن الميديكيشنز. مثلا هون فتح الهيلث كير بروفايدرز عن ميديكيشن معين اللي هو الدوز والانديكيشن، وبين له الكمبيوتر ايش هي الادلت دوزنج، البيدياتريك دوزنج، والدوز اللي هو ادجستمنت. اوكي. The ninth component is responsible for administrative and financial processes. هو متعلق بالشغلات الإدارية والمالية، واللي من خلاله بنقدر نعرف قديش اللي هو الاكونت ريسيفبل، قديش اللي هو والاكونت بيبل، يعني قديش دفعت المؤسسة وقديش اللي هو اجاها مردود مالي ريسيفبل اند بيبل. البيرول اوفيس اللي هو الشغلات اللي بتتعلق في الادارات الماليه للمستشفى، and human resources applications. يعني human resources applications احنا بنعرف انه بالنظام الورقي اذا كان المستشفى بيستخدم نظام ورقي، if I want to apply for a job I have to go to the healthcare institutions and fill out the application. هلا يعني لازم انا اروح على المؤسسه واقدم اللي هو ابلكيشن بيدوي. اما في المؤسسات in case of the healthcare institution used اللي هو الكمبيوتر بيس سيستم، I can go to the healthcare institution website, and from this website I can apply electronic or I can fill out electronic application to the healthcare institution itself. يعني لما يكون عندي اللي هو المؤسسة تستخدم الكمبيوتر بيس سيستم، أنا بدخل على الويب سايت تاع المؤسسة وبكون في خانة معينة لتقديم اللي هو طلبات التوظيف، أنا بعبي الطلب إلكتروني. هنا عن ال components of any HR system. يعني ايش هي الكومبوننتس حكيناهم بالتفصيل in details، والآن راح نتطرق إلى ال benefits of electronic health record. شو هي فوائد اللي هي نظام الحوكمة الصحية، ومعظمهم حكيناهم أثناء الشرح. أول فائدة هي real time information، وحكينا إنه ال processing of information immediately without any delay. حكينا عن immediate result reporting, immediate processing of orders، فبالتالي راح يكون عندنا الانفورميشن at real time. حكينا عن communication، وحكينا communication it will be enhanced. exchange of information also it will be enhanced. التواصل يعني ما بين الهيلث كير بروفايدر راح يصير فيه تحسن، وعملية تبادل المعلومات ما بين الهيلث كير بروفايدر راح يصير فيها أيضا تحسن. هلا حكينا عن الداتا والانفورميشن in computer based system it will be accurate and complete. حكينا انه الداتا اللي موجوده والمعلومات اللي موجوده في الكمبيوتر بيس سيستم حكينا انها accurate صحيحه، وانها complete كمان كامله، بعكس اللي هو البيبر بيس سيستم. وحكينا انه الالكترونيك هيلث ريكوردز او الاي اتش ار سيستم it will improve the quality of care. ليش؟ لانها بتقلل الميديكال ايرورز، وبتعمل اللي هو provide clinical decision support. It support our decision making capabilities as previously explained. الefficiency راح يصير لها improve، وقننا يعني by reducing اللي هو الميديكال ايرورز الهيلث كير كوست it will be also reduced. يعني التكلفة، يعني قللنا الأخطاء الطبية، الكوست التكلفة راح تقل أيضا. لكن there are some issues related to health information system. لذلك بعد يعني لساته في قضايا متعلقة بنظام الحوكمة الصحية، والقضايا هاي these issues are data entry too difficult or inability to type quickly enough. هلا بتعرفوا التايبينج على الكمبيوتر، الطباعة على الكمبيوتر يعني عند بعض الأشخاص بتكون شوية صعبة. feeling that using the computer in front of the patient is rude. يعني انه هلا انا لما استخدم الكمبيوتر امام البيشنت، هلا الكمبيوتر راح
يعني يصير في ما يصير في عندي اي كونتاكت، دايركت اي كونتاكت وذ ذا بيشنت. هلا معظم نظري راح يكون متوقف وين؟ على الكمبيوتر، وبالحاله هاي البيشنت راح يعني يحس انه الكمبيوتر هو اهم من ايش؟ من البيشنت. لانه يعني تخيلوا واحد قاعد ماسك الكمبيوتر امام البيشنت، كل نظره بكون وين؟ على الكمبيوتر. في عندنا حكينا عن السكيورتي اند برايفسي ايشوز، وحكينا انه البيبر بيس سيستم از مور سكيور ذان اللي هو الكمبيوتر بيس سيستم. Very costly to purchase, deploy and maintain. Very costly if we want to buy, like if the healthcare institution want to buy like a good EHR system, it will cost the healthcare institution a lot of money. يعني هلا إذا بدنا نشتري إحنا EHR system، ال EHR system غالي كثير. إذا صار في مشاكل المينتيننس أيضا إله، يعني تصليحه والمينتيننس إله بيكون كمان غالي جدا. Problematic implementation could result in severe adverse consequences. If we implement, or if the healthcare institution implement the system in a wrong way, there will be like severe adverse consequences. إذا إحنا طبقنا السيستم بطريقة خاطئة، العواقب راح تكون جدا كبيرة، يعني مش كويسة. في عندي كمان اللي هو الميستراست اوف فيندرز. الفيندرز هم those who buy those who sell the system. هلا هم اللي بيبيعوا هذول الفيندرز. كلمة فيندرز يعني تعني الناس او الشركة اللي بتبيع اللي هو المنتج. those who sell the EHR system، يعني الكومباني اللي بتبيع اللي هو ال EHR system. mistrust of vendors يعني راح نناقشها في المحاضرات الجاية. we will discuss or we will explain mistrust of vendors in our next lectures. And don't see value in implementing the EHR system. يعني انه ما وجدنا اي قيمة لما طبقنا احنا ال EHR system. ليش؟ لانه طبقنا السيستم احنا في طريقة خاطئة، وحكينا انه problematic implementation could result in severe adverse consequences. اذا طبقنا السيستم بطريقة خاطئة مش راح نجد اي value، اي قيمة. Finally, I would like to thank you for listening to this lecture, and please let us know if you have any questions or further clarification. Thank you.